کی ترقی کے لیے خود کو بدلنا ہوگا، ٹیکس ہر صورت دینا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک پیغام، کہا اب کوئی اور راستہ نہیں، جو ٹیکس نہیں دے گا اسے سزا ملے گی۔ 30 جون کے بعد کوئی اور اسکیم نہیں آئے گی۔ کرپشن اور ٹیکس نادہندگی کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے۔ آدھا ٹیکس قرضوں کے سود پر چلا جاتا ہے، پیسہ اکٹھا کیے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ لڑکھڑاتی معیشت کو ایک اور سہارا، دوست ملک قطر نے پاکستان کو $3 ارب فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ رقم ڈائریکٹ ڈپازٹ اور سرمایہ کاری کی مد میں فراہم کی جائے گی۔ دونوں ملکوں کی اقتصادی شراکت $9 ارب تک پہنچ جائے گی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا اظہار تشکر۔ حزب اقتدار کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حزب اختلاف نے سر جوڑ لیے۔ آل پارٹیز کانفرنس 26 جون کو ہوگی۔ اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان متفقہ اعلامیہ جاری کریں گے۔ جماعت اسلامی کا اپوزیشن کی اے پی سی میں شرکت سے انکار۔ آنریبل ڈیپٹی اسپیکر صاحب نے سلیکٹڈ کا لفظ جو ہے وہ بین کیا ہے۔ وزیر اعظم کی ایگو کی وجہ سے آپ نے میرا لفظ نیشنل اسمبلی میں بین تو کر دیا، لیکن یہ تاریخی سینسرشپ ہے۔ یہ نیا پاکستان جو ہے سینسرڈ پاکستان۔ وزیر اعظم کے لیے ایوان میں سلیکٹڈ لفظ پر پابندی، بلاول نے نئے پاکستان کو سینسرڈ پاکستان قرار دے دیا۔ کہتے ہیں یہاں کوئی آزاد نہیں، میرے الفاظ بھی حذف کیے جاتے ہیں۔ نیا نہیں، قائد اعظم کا پاکستان چاہیے۔ حکومت جمہوری راستے پر چلے نہیں تو گھر جانا ہوگا، الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی حکومت پر معیشت کو نقصان پہنچانے کا الزام دھر دیا۔ بولے ہر روز 15 ارب کا قرضہ لیا جا رہا ہے، کون حساب لے گا؟ بلاول نے حکومتی بجٹ کو منافقت قرار دے دیا۔ قومی ترقیاتی کونسل کی آئینی حیثیت پر بھی سوال اٹھا دیا۔ میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں کنڈولیزا رائس کا، اور جب این آر او کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب، انہوں نے این آر او سے پاکستان کے لیے نہیں، امریکہ کی بھی پاؤ پڑے، کنڈولیزا رائس کے پاؤ پڑے۔ ملک کی سیاست میں سابق امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس کی کتاب کی پھر گونج۔ پی ٹی آئی کے جوشیلے وزیر مراد سعید نے ایوان میں کتاب دکھا کر حوالے دیے۔ پیپلز پارٹی کو ماضی میں این آر او کے لیے امریکہ کے پاؤں پکڑنے کا تانا دے ڈالا۔ سابق حکمرانوں پر عوام کا پیسہ ہڑپ کرنے کی چارج شیٹ، گھر میں بچوں کی اموات اور پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر بھی دل کھول کر بھڑاس نکالی۔ قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے طویل ترین اجلاس۔ قومی اسمبلی میں صرف 35 اراکین موجود، کورم کے بغیر ہی اجلاس کو 12 گھنٹے ہو گئے۔ سندھ اسمبلی میں 13 گھنٹے سے بجٹ پر بحث جاری۔ ہم نے ابھی چیزیں طے کی، بجٹ کب کلوز ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، ساری جو ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ یہ وہ بجٹ کے بارے میں تو ہم نے اپوزیشن اور گورنمنٹ نے بیٹھ کے طے کر لیا، پورا شیڈول بنا لیا ہے۔ بجٹ پر حکومت اور اپوزیشن میں معاملات طے پا گئے، اسمبلی سے پاس ہو جائے گا۔ آئی نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں ریاض فتیانہ کا دعویٰ۔ صابر بلوچ بولے عمران خان نے اب تک اپوزیشن کو ساتھ ملا کر کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ حیثر احمد شیخ نے کہا کہ مساق معیشت ملک کے مفاد میں ہے۔ اسپیکر صاحب نے پوچھا شہباز شریف صاحب سے کہ کیا آج ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے، اور اس پہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا نیور ٹو لیٹ۔ اس سے پہلے آصف زرداری صاحب نے بھی اس کی سپورٹ کی ہے، جو نیوٹرل شخصیت ہیں۔ اگر اسپیکر صاحب نے کر دیا تو ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ آرمی چیف کا برطانوی وزارت دفاع کا دورہ۔ برطانوی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق وفود کی سطح پر ملاقات میں جیو اسٹریٹجک صورتحال پر بات کی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روز کے دورے پر برسلز پہنچ گئے۔ یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان پر دستخط ہوں گے۔ وزیر خارجہ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب بھی کریں گے۔
ملکی معیشت کے پیچیدہ پہلو کو عام پاکستانی تک پہنچانے کا بیڑا آج نیوز نے اٹھا لیا. نیا پروگرام پاکستان اکانومی واچ کا آغاز, ماہر معاشیات اور تجزیہ کاروں کے بے لاگ تبصرے. دیکھیے پیر سے جمعہ شام 7 بجے. جو ہیں یہ صرف ML1 کی تاخیر اور سگنلز میں جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ہے. حیدرآباد ٹرین حادثے کو 5 روز گزر گئے. ٹرینوں کا شیڈیول ٹریک پر نہ آ سکا. مختلف شہروں میں چلنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار. شیخ رشید کارکردگی بہتر بنانے کے بجائے عوام کو ڈرانے لگے. کہتے ہیں ML1 فعال ہونے تک ٹرین کی ڈی ریلنگ کا خطرہ رہے گا. دوسری شادی کرنے والوں کے لیے بری خبر. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت کے باوجود مصالحتی کونسل کی اجازت ضروری قرار, ورنہ سزا بھگتنا ہوگی. کراچی کے میمن گوٹ اور شیری گوٹ ملیر میں مضر صحت پانی ٹائیفائیڈ کا سبب بننے لگا. 19 کیسز سامنے آ گئے. محکمہ صحت کی ٹیم صبح رپورٹ پیش کرے گی. ایران کے رہبر علی آیت اللہ خامنائی پر امریکہ نے پابندی لگا دی. امریکی صدر کہتے ہیں مزید پابندیاں لگانے کا مقصد دباؤ جاری رکھنا ہے. ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا. امریکی پابندیوں کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی. وزیر عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے, جس میں بجٹ منظوری سے متعلق ارکان کو اعتماد میں لیا جائے گا. بجٹ اجلاس کے دوران دی جانے والی تجاویز پر مشاورت بھی ہوگی. مساق معیشت سے پہلے ہی تحریک انصاف اور نون لیگ کے ارکان شیر و شکر ہونے لگے. آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں ریاض فتیانہ قیصر احمد ریاض فتیانہ کے گن گانے لگے. اینکر کے سوال پر کہا, کیا مساق معیشت انہی لوگوں سے کریں گے جن کے خلاف کمیشن بنا رہے ہیں؟ ریاض فتیانہ نے کہا, سیاست میں ایسا چلتا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اچھے لوگ بھی تو ہیں. مزید کیا گفتگو ہوئی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ایسے ہوتا رہتا ہے. دیکھو یہ پالیٹکس ہے, ہر پارٹی میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو یہ میں نہیں کہتا PMLN ساری بری ہے, پیپلز پارٹی ساری بری ہے. اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. قیصر احمد شیخ صاحب انتہائی مہذب, انتہائی سیزن پالیٹیشین ہے, بہت اچھے بزنس مین ہیں. دیکھیں ان میں اچھے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی صابر بلوچ صاحب بڑے اچھے انسان ہیں ذاتی طور پر. وہ بہت سے خورشید صاحب بہت اچھے دوست ہیں, ہمارے دوست ہیں. ریاض فتیانہ صاحب بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. مجھے ان کی باتیں بڑی, اس وقت ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ PTI کیا چاہتی ہے, پاکستان مسلم لیگ. ہم تو یہ دیکھنا ہے کہ ملک کی معیشت کہاں بہتر ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے یہ جو پیشکش کی ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. میں بڑا خوش ہوا ہوں ان کی کہ ایک چیز آئی نا. لاڑکانہ سے خبر دیں گے, جہاں تحصیل رتو ڈیرو میں HIV وائرس کے 15 نئے کیسز سامنے آ گئے, جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 852 ہو گئی, جن میں 701 بچے شامل ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے سلامت ابڑو سے. سلامت, بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی دیکھیں, لاڑکانہ کی تحصیل رتو ڈیرو جہاں پہ HIV کیسز کے جو آؤٹ بریک سامنے آیا تھا, تو روزمرہ کی بنیاد پہ ہم نے کوریج کی اور وہاں پہ جنرل پاپولیشن میں جو اسکریننگ کا عمل جاری ہے. 1.5 ماہ سے تقریباً یہ عمل جاری ہے. آج جو کیسز نئے سامنے آئے ہیں, 15 کیسز سامنے آئے ہیں تحصیل رتو ڈیرو سمیت ملک کا 5 گاؤں میں 292 افراد کی اسکریننگ کی گئی, جس کے بعد 15 افراد میں HIV وائرس کیس کی تصدیق ہو چکی ہے. ڈاکٹر سکندر میمن کے مطابق نئے اعداد و شمار جو ہو چکے ہیں 29,614 افراد کی بلڈ اسکریننگ ہو چکی ہے, جس میں مجموعی تعداد 852 ہو چکی ہے, جس میں متاثرین میں بچوں کی حیران کن تعداد سامنے آ رہی ہے. 701 بچے اور 151 جو نا بڑوں کی تعداد ہو چکی ہے, اور یہاں پہ اسکریننگ کا عمل جاری ہے. اور HIV لاڑکانہ شیخ زید چلڈرن ہسپتال میں جو ART بچوں کے لیے ٹریٹمنٹ سینٹر بنایا گیا تھا, وہاں بھی ادویات کی کمی کا بھی بتایا جا رہا ہے, اور مریضوں کو, متاثرین کو جو والدین آ رہے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلامت ابڑو آپ کا. اور اب ذکر اپوزیشن کی گرینڈ بیٹھک کا, جو 26 جون کو ہی ہوگی. کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. گرینڈ بیٹھک سے پہلے ایک اور بیٹھک. اپوزیشن رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کے گھر پر سر جوڑ لیے. رہنماؤں نے آل پارٹیز کانفرنس کے ایجنڈے پر غور اور دیگر معاملات کو حتمی شکل دی. ہم نے اس پر مشاورت کی ہے, ہم کل تک انشاءاللہ اس کا ایجنڈا بھی متعین کر لیں گے.
और एक मुश्तरका मुत्तफ़क़ा एलामिया जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में और मौजूदा हालात के तहत जारी किया जाएगा इंशाअल्लाह। अपोजिशन की इस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी शिरकत नहीं करेगी। मिसाक़ मईशत से उठने वाला तूफान अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया है। अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, जानिए इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मिसाक़ मईशत की बात की तो नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इसे मजाक मईशत करार देकर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि हुकूमत खुद भी इस मामले पर संजीदा नहीं। मिसाक़ जमहूरियत ऑफर हुई तो जी एनआरओ हो गया, वो कहा अच्छा चले नहीं करते, फिर कहा कि जी ये देखें ये पीछे हट गए हैं, तो आप हुकूमत बन के तो कुछ आगे आएँ। अब ये मईशत को उस सतह पे ले आए हैं कि ना इनसे खुद हैंडल हो रही है और मेरे ख्याल से ये अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। तमाम तर रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई उनके लिए दलील का रास्ता नहीं है उनके पास। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि हमें पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना होगा। वो कहते हैं हमारी चोरी में मत पूछो, हिसाब किताब मत करो, तो फिर सब ठीक है, अगर हिसाब किताब होगा तो फिर मैं नहीं हो रहा है। हमें इस वक्त पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अपनी जात का नहीं सोचना चाहिए। ये आइडियाज पहले ही मिले थे न अभी मिलेंगे। गवर्नमेंट चल रहे थे मुक मुकाव करके, वो अपोजिशन वो गवर्नमेंट करके अपना काम चला रहे थे। जिन्होंने अरबों खरबों मुल्क के लूट लिए, वो दोनों जमातें आज मिसाक़ मईशत पे मुतहरिक हुई हुई हैं। बजट अजलास के दौरान हुकूमत की कोशिश है कि बजट मंजूर करा ले और अपोजिशन की कोशिश है कि रुकावट डाले। ऐसे में किसी भी मामले पर मुश्तरका मौक़िफ़ की गुंजाइश कम ही नजर आती है। बुलेटिन में अब बात करेंगे कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी के धुआंधार खिताब की, जिसमें उन्होंने हुकूमत पर ताक ताक कर तंज के तीर बरसाए। कहा वज़ीर आज़म की अना के बायस असम्बली में लफ्ज़ सिलेक्टेड पर पाबंदी लगाई गई। नया पाकिस्तान सेंसर्ड पाकिस्तान है, यहाँ रुकने कौमी असम्बली के बोलने पर भी कदगन लगाई जा रही है। सुना है कि मेरा गैर मौजूदगी में ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर साहब ने सिलेक्टेड का लफ्ज जो है वो बैन किया है नेशनल असेंबली में। वजीर आज़म की ईगो की वजह से आपने मेरा लफ्ज नेशनल असेंबली में बैन तो कर दिया, लेकिन ये तारीखी सेंसरशिप है। ये नया पाकिस्तान जो है सेंसर्ड पाकिस्तान है। सेंसरशिप इस हद तक पहुंच गई है, इस हद तक पहुंच गई है कि मेंबरान नेशनल असेंबली को सेंसर किए जा रहे हैं। बिलावल ने हुकूमत से अवाम दुश्मन बजट वापस लेने का मुतालबा कर दिया और कहा कि इमरान खान जिस चीज को हाथ लगाते हैं बद से बदतर ही हो जाती है। उन्होंने कौमी तरक्याती काउंसिल में आर्मी चीफ की शमूलियत पर भी एतराज उठाया और कहा कि दुनिया भर में फौजें ऐसे तनाज़ात पर नहीं पड़ती। हम नहीं चाहते कि हुकूमती नाकामी का इल्जाम फौज पर लगे। आपको जमहूरी रास्ते पर चलना पड़ेगा वरना घर जाना होगा। जब से खान आया है हमारा मईशत बद से बदतर हो रहा है। जिस पे भी वो हाथ लगाता है, चाहे वो सियासत हो, मईशत हो, गवर्नमेंट हो, एवरीथिंग इज गेटिंग वर्स। आप अपना दोगला पॉलिसी बंद करो, अवाम दुश्मन बजट वापस लो। What is the legal basis for this development council? Our armed forces are supposed to be the one institution with the most integrity. Armed forces all over the planet keep themselves away from such controversy. We cannot afford for the blame of this government's failures to fall on the shoulders of this institution. आपको इंसाफ करना पड़ेगा, जमहूरी रास्ता पर चलना पड़ेगा, इंसानी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, मुआशी हकूक वापस लेना पड़ेगा, वरना आपको जाना होगा, आपको घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो की तनकीद पर मुराद सईद ने पीपल्स पार्टी को माजी याद दिला दिया। वफाकी वजीर ऐवान में साबिक अमरीकी वजीर खारजा की किताब लाए और पढ़ कर तनकीदी बाउंसर्स बरसाए। बोले पीपल्स पार्टी ने अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीना, मुल्क का पैसा फालूदे वाले के अकाउंट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध को करप्ट तरीन सूबा करार दिया। उन्होंने नवाज शरीफ को सर्टिफाइड नाअहल करार दिया। मैं ये किताब लेके आया हूं कंडोलीजा राइस का। जब एनआरओ के लिए ये कोशिश कर रहे थे तो आपको पता है स्पीकर साहब, इन्होंने एनआरओ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं अमेरिका की भी पाव पड़े, कंडोलीजा राइस के पाव पड़े। रोटी, कपड़ा, मकान का वादा इन्होंने लगाया था, वो सारा इन्होंने वापस ले लिया। लोगों का मकान भी छीना, रोटी भी छीनी, कपड़ा भी छीना। पैसा तो इन्होंने यहाँ पे लगाना नहीं है। सारा पैसा जब मैं ढूंढ के थक गया तो पता चला कि ये सारा पैसा वही है जो फेक अकाउंट्स में जा रहा है। वहां पे फालूदे वाला, पकोड़े वाला, समोसे वाला ये सारी निकल रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस गुलजार साहब गए थे,
उन्होंने तो बात कर दी कि सबसे करप्ट सूबा जो है वो सिंध है। इस वक्त अगर कोई सर्टिफाइड ना अहल है तो उसका नाम है नवाज शरीफ। एक ऐसा अस्पताल नहीं बन सका जहां पे मियां बरादरान का खुद अपना इलाज हो सके। आपने सारा पाकिस्तान गिरवी रखा था, डिफॉल्ट हो रहे थे, हमने पाकिस्तान को बचा लिया और उनको दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बरतानवी वजारत दिफा का दौरा किया है, जहां बरतानिया के जनरल निक कार्टर ने उनका इस्तकबाल किया। DGISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हुए। दो तरफा अस्करी ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर ब्रसल्स पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान पर दस्तखत करेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारिजा नेटो सेक्रेटरी जनरल जॉन स्टोल्टन से मुलाकात के लिए नेटो हेडक्वार्टर भी जाएंगे। एक अच्छी खबर दें कि पाकिस्तान की मईशत को दोस्त मुल्क का सहारा मिल गया है। अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के समरात सामने आने लगे हैं। कतर की हुकूमत पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी और डिपॉजिट्स की सूरत में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। डॉलर आएगा, इस्तेहकाम लाएगा। दोस्तों की मदद से पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान रंग ले आया। $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। डॉलर डिपॉजिट और बराह रास्त सरमायाकारी की शक्ल में मिलेंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख ने ऐलान पर तशक्कुर का इजहार किया। ट्वीट पर लिखा, कतर का ऐलान काबिल कदर है। हफीज शेख ने इस यकीन का भी इजहार किया कि दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बेनामी कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। बेनामी कंपनियों के मालिकान, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर तफसीलात सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तलब कर लिए। टैक्स चोरों के खिलाफ एक और बड़ा फैसला। FBI बेनामी कंपनियों के गिर्द घेरा तंग करेगा। 33 बेनामी कंपनियों के मालिकान, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर तफसीलात ACCP से तलब कर ली गयी। मज़कूरा कंपनीज में बेनज़ीर आबाद फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कराची गैस कंपनी, ओमनी वेलफेयर फाउंडेशन, सजावल एग्रो फार्म, सिंधली शुगर मिल्स और मलिर वेयर हाउसेज समेत दीगर कंपनियां शामिल हैं। इस्लामाबाद और लाहौर स्टॉक एक्सचेंजेस को डी लाइसेंस करना गलत फैसला था। चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड SECP खालिद मिर्जा का कहना है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भारी तनख्वाहों पर गैर जरूरी स्टाफ मौजूद है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मुसारबा एसोसिएशन पाकिस्तान की तकरीब। चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड SECP खालिद मिर्जा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के क़याम का फैसला गलत करार दे दिया। मेरी ओपिनियन में वो जो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस को डी लाइसेंस किया था, ये बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई थी स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट है। बहुत गलत फैसला, कम गलत नहीं, बहुत गलत फैसला। और अफसोस की बात तो ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा ओके। खालिद मिर्जा ने कहा कि पॉलिसी बोर्ड की तजावीज़ पर चेयरमैन SECP तवज्जो नहीं देते। कमीशन में जरूरत से ज्यादा अमला है, उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा हैं। हम कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करो, वो उसको और कॉम्प्लिकेट करते नहीं। हमने कितने फीस हमने रिड्यूस किए हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। कितनी चीज़ें हमने कही हैं, आप करें, नहीं कर रहा। और कमीशन जो है वो ओवर स्टाफ्ड है और ओवर पेड है, समझे ना, और वो काम करने की उनकी नीयत नहीं है। तकरीब से चेयरमैन NBFI एंड मुजारबा राहिल अहमद ने भी खिताब किया। गुड्स ट्रांसपोर्ट करियर एसोसिएशन ने एक्सल लोड का कानून बहाल होने तक हड़ताल कर दी। एसोसिएशन के सदर के मुताबिक पूरे मुल्क में सामान की तरसील रोक दी गई। रिपोर्ट करेंगे सफदर अब्बास। गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरियर एसोसिएशन की जुज़वी हड़ताल। मालीपुर ट्रक अड्डे पर गाड़ियां खड़ी कर दी। एसोसिएशन के सदर का कहना है एक्सल लोड रिजीम बहाल किया जाए, मामला अफाम तफहीम से हल किया जा सकता है। एक्सल लोड का कानून है, वो वजन बहुत कम है, तो हम चाहते हैं इस वजन को थोड़ा बढ़ाया जाए, बैठ के तय कर लिया जाए, ताकि ताजर का नुकसान भी ना हो, हमारी गाड़ी भी चले और रोड भी बच जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल में ड्राइवर्स भी हमज़बान हो गए। कहते हैं नुकसान की परवाह नहीं, वजन उठाने का मामला हल किया जाए। हड़ताल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा वजन जो उसने कानून पास किया था वो कानून को बहाल कर दो। कम से कम एक गाड़ी को 5 से 7 हज़ार रुपए का डेली का नुकसान है, जो कि 10 व्हीलर गाड़ी है। जितनी बड़ी गाड़ी उतना उसका नुकसान ज्यादा है। 6 व्हीलर को 17.5 टन,
जबकि 22 व्हीलर्स को 58.5 टन वजन उठाने की इजाजत है। ताहम हड़ताल के बायस मार्ग बरदार गाड़ी पर लोडिंग और अनलोडिंग का अमल फिलहाल मुअत्तल है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। वफाकी दारुल हुकूमत के सियासी हलकों में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की चहमगोइयां जारी हैं। अगर वाकई ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होगी तो नताइज क्या हो सकते हैं और ऐवान में कौन सी पार्टी अददी एतबार से कहां खड़ी है, ये बताएंगे इस्लामाबाद से नासिर काज़मी। पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद जहां हुकूमत के लिए बजट की मंजूरी के अमल में मुश्किलात पैदा कर रहा है, वहीं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 26 जून को इस्लामाबाद में होगी, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद का मामला ज़ेरे गौर आएगा। ईवान बाला में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की तादाद 25 है, जो कि सेनेट में सबसे बड़ी जमात है। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है, जिनके सेनेटर्स की तादाद 20 है, जबकि तीसरी जमात हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनके सेनेटर्स की तादाद 15 है। ईवान बाला में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 8, MQM के 5, JUI के 4 सेनेटर्स हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग फंक्शनल और अवामी नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। फाटा के ईवान बाला में 8, जमात इस्लामी के 2, नेशनल पार्टी के 5 सेनेटर्स हैं। ईवान बाला में पश्तून मिली अवामी पार्टी की 2 नशिस्तें हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगर वाकई अपोजिशन इत्तेहाद ने तय कर लिया कि ईवान बाला की क़यादत में तब्दीली लाई जाए, तो एदाद व शुमार के एतबार से हुकूमत में हाथ में बहुत कम ऑप्शन बचते हैं। नासिर काज़मी, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। सब्जियों और फलों की अफजाइश बढ़े तो ज़र शोबा फलता फूलता है। इसी हवाले से लाहौर में पंजाब एग्री एक्सपो का इनेकाद हुआ, जहां किसानों को